నమస్తే, నేను గాయత్రి. వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు మాట్లాడుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food,
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్ దట్స్ ద ఏవీ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్. అండ్ మీకు కనుక ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్న సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి స్క్రీన్ మీద నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. అండ్ మీన్ వైల్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారితో ఇంటరాక్ట్ అవుదాం. నమస్తే శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు, వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. దివ్య గారు హైదరాబాద్ నుంచి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ యాక్చువల్లీ నాకు బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఓకే. కానీ ఇంట్లో బిహెచ్ఎం బాగుంటది, ఫ్యూచర్ బాగుంటది అనేసి అంటున్నారు. ఓకే. రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? అంటే ఏం తీసుకుంటే బాగుంటది సార్? డెఫినెట్గా అంటే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అయినా, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా అంటే సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయమ్మా. అంటే బీహెచ్ఎంలో ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అనే 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయి. అదే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో అయితే కనుక ట్రావెల్ మీద, లేకపోతే టూరిజం మీద, అలాగే హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ మీద మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంటే మీ యొక్క అభిరుచిని బట్టి, అంటే మీ యొక్క ఇష్టాలను బట్టి మీకు అంటే ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే కనుక మీకు బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు వరల్డ్ వైడ్ ట్రావెల్ చేయగలుగుతారు, చాలా మంచి టూరిజం ప్లేసెస్ని విజిట్ చేయగలుగుతారు, చాలా మంచి హిస్టారిక్ ప్లేసెస్ని విజిట్ చేయగలుగుతారు. సో అలాగా మీరు టూరిస్టులను మీరు అక్కడికి తీసుకెళ్ళి మీరు అవన్నీ విజిట్ చేయించి అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా మీరు పొందగలుగుతారు అన్నమాట బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేస్తే. అదే బీహెచ్ఎం అయితే కనుక సెటిల్ జాబ్, అంటే ఒక హోటల్లో కానీ, ఒక 5 స్టార్ హోటల్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్, లేదంటే రిసార్ట్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్. అంటే ఎయిర్లైన్స్ అంటే మీకు ఇండిగో, స్పైస్ జెట్ ఇలాంటివే కాకుండా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్, ఎమిరేట్స్ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. సో మీరు ఎలాంటి జాబ్ కావాలనుకుంటున్నారు, ఫస్ట్ అంటే 3 ఇయర్స్ కోర్స్ తర్వాత ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అన్నది మీరు కనుక మాకు చెప్పగలిగితే కొంచెం క్లియర్గా ఆ పర్సనాలిటీ మీకు ఉందా, మీరు దానికి సూట్ అవుతారా లేదా అని చెప్పి మేము ఫిజికల్గా మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు మీరు కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు మా హెడ్స్ మీతో మాట్లాడి ఒక 5-10 మినిట్స్ మాట్లాడినాక మీ యొక్క ఇష్టాలు తెలుసుకుని మీరు ఏ కోర్సుకు సూట్ అవుతారు అన్నది మనం ఇంపార్టెంట్గా చూడాలన్నమాట. సో అలాంటి కోర్సు మీకు తీసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్ ఉంటుంది. సో మీ పర్సనాలిటీకి సూట్ అవుతారు అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే దీనికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఏంటంటే మంచి పేషెన్స్, అంటే ఆడపిల్లగా డెఫినెట్గా మంచి పేషెన్స్ లెవెల్స్ మీకు ఉంటాయి. అలాగే మంచి స్మైలింగ్ ఫేస్ ఉంటుంది. అలాగే డెఫినెట్గా మీరు ఆడపిల్లలు డెఫినెట్గా బాగా తయారవుతారు, అన్నింటికి చాలా గ్లామరస్గా కనపడుతూ ఉంటారు. సో హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అయితే ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి మంచి పెద్ద థామస్ కుక్ లాంటి ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎస్వీఆర్, సదరన్ ట్రావెల్స్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. బట్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసినా మీ క్రూజ్ లైన్స్, అంటే షిప్స్, ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇక్కడ ఈ ఏరియాస్లో కూడా మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో శ్రీకాంత్ గారు, ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కొక్క వే ఆఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది యాజ్ యూజువల్ మీరు చెప్పినట్టు. సో స్టూడెంట్ని ఆ రకంగా ట్రైన్
చేయడానికి వాట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు ఇందాక స్టూడెంట్ అడిగినట్టు వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ ఒక విధంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ కోరికలు ఒక విధంగా ఉండొచ్చు అండి. అంటే పర్సనాలిటీ అంటే వాళ్ళు పెద్దగా అవుట్ స్పోకెన్ కాదు, ఇంట్రోవర్ట్గా ఉంటారు, అలాగే కొంచెం మనుషులకు దూరంగా ఉంటారు, వాళ్ళు సెల్ఫ్ టేబుల్ వర్క్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు, డెస్క్ వర్క్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు, ఎక్కువగా మింగిల్ అవ్వరు. అలాంటి పిల్లలకి ఏం చేయాలి మనం అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ లేదంటే కనుక బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండి జాబ్స్ కానీ ఇలాంటివి మనం చూడాలన్నమాట. వాళ్ళని మనం వెంటనే మనం బాగా ఓపెన్ అయ్యేటట్టు లేకపోతే బాగా పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసేటట్టు మ్యాక్సిమం వీళ్ళు ట్రై అండి. ఆ 3 yearsలో మనం ట్రై చేస్తాం. కానీ అయినా కానీ కొంతమంది పిల్లలు అలాగే ఉండడానికి ఇష్టపడతారు. కొంతమంది పిల్లలు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు, ఎదుటి మనుషుల్ని చాలా ఆకట్టుకునేటట్టు మాట్లాడతారు, చాలా ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళు మాట్లాడింది చాలా స్పష్టంగా ఎదుటి మనిషికి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ లేకపోతే మార్కెటింగ్ వైపు కానీ హెచ్ఆర్ వైపు కానీ అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటే హెచ్ఆర్ వైపు కానీ అలాగా తీసుకుంటాం. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి, అంటే ఒక ప్యాషన్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అందరూ ఇంజనీర్లు అయిపోయినా ఈ ప్రపంచానికి దేశానికి ఉపయోగం లేదండి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట. అన్ని ఇండస్ట్రీస్కి కావాల్సిన ఎంప్లాయ్మెంట్, అన్ని ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన పర్సనాలిటీస్, అన్ని ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన మనుషులు కావాలి. సో అందరూ ఇంజనీర్లు అయిపోయినా అది ఉపయోగం ఉండదు అనమాట. శ్రీకాంత్ గారు కాలర్ ఉన్నారు, తీసుకుందాం. రాజు గారు విజయనగరం నుంచి. హలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి. హలో సార్, యాక్చువల్గా అది 10th కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. బట్ అదే IP5 అని చెప్పేసి ప్రోగ్రామ్ అన్నారు సార్. అంటే మనకి ఫస్ట్ 2 years అనేది ఎందులోకి వస్తుంది అనేది డౌట్ ఉంది సార్. అంటే మన 3rd year నుంచి BHMలోకి వస్తుంది సార్. బట్ ఫస్ట్ 2 years అనేది మనకి ఇంటర్మీడియట్లోకి వస్తుందా లేకపోతే దేంట్లోకి వస్తుంది సార్ అది? ఓకే అండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. 10th పాస్ అయిన పిల్లలకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం మన దగ్గర ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని. ఇది ఫస్ట్ 2 years ఇంటర్మీడియట్స్ అవుతారు. అంటే మీరు MPC ఎలా చదువుతారో 10th తర్వాత BPC ఎలా చదువుతారో అలాగే ఇంటర్మీడియట్స్ అవుతారు. ఇది ఇంటర్ బోర్డ్ కిందే వస్తుంది, ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఏంటంటే మీకు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అండ్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. అలా 2 years కంప్లీట్ అయినాక మిమ్మల్ని వెంటనే BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లో ఎన్రోల్ చేస్తాం. అది 3 years ప్రోగ్రాము. అంటే 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు కలిపి టోటల్గా 5 years. కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయిపోవడం ఏంటంటే మీకు 2+2 అంటే మీకు 4 years మాత్రమే మీకు కాలేజ్ ఉంటుంది, 4 years మాత్రమే మీరు ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 5th year అంతా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే మనకి హైదరాబాద్కి దూరంగా ఉన్న ప్రదేశాలు కానీ విశాఖపట్నంకి దూరంగా ఉన్న ప్రదేశాలు, టూరిజంలో బాగా డెవలప్ అయిన ప్రదేశాలు గోవా, ఆగ్రా, జైపూర్, ఉదయ్పూర్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు మంచి 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాం. 1 year పాటు మీరు ఆ హోటల్లో వర్క్ చేస్తారు, ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత మీకు వాళ్ళే ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు. అక్కడ మీకు ఒకవేళ ఆ హోటల్లో కంటిన్యూ అవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే కనుక కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ని అప్రోచ్ అయితే కనుక మీకు మళ్ళీ ఇండియాలో ఏదైనా 5 star హోటల్లో ఉద్యోగం ఇచ్చే అవకాశం మాకు కలుగుద్ది. లేదు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నా 100% మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట 5 years ప్రోగ్రామ్ చేసిన వాళ్ళకి. సో డెఫినెట్గా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించడానికి కూడా 100% ఎఫర్ట్స్ పెడతాం. శ్రీకాంత్ గారు మరొక కాలర్ ఉన్న తీసుకుందాం. సుష్మా గారు ఖమ్మం నుంచి. హలో నమస్తే సార్. నమస్తే సుష్మా గారు. సార్ బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. బాబు ఇంటర్లో BPC సార్. ఓకే అండి. అంటే ఫుడ్ న్యూట్రిషన్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయని విన్నాం సార్. అవునండి. అంటే రెండిట్లో ఏది మంచిది, అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ రెండిట్లకి? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. అంటే నేను ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చొని మీకు మొత్తం డిఫరెన్సెస్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ అంటే 3 yearsకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఈ కోర్సుకి సంబంధించిన 3 years సబ్జెక్ట్స్ చెప్పే కంటే కూడా మీకు ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీరు కానీ మీ బాబు కానీ ఒకసారి sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నది ఒకసారి వెరిఫై చేస్తే మీకు సబ్జెక్ట్స్ పరంగా ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే 3 yearsకి సంబంధించిన డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలు BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఏముంటాయి, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీలు ఏముంటాయి అన్నది సబ్జెక్ట్స్ పరంగా మీకు అర్థమవుతుందండి. ఇకపోతే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒకే ఇండస్ట్రీస్లో మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే MS ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయాలా, ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేయాలా అన్నది మీరు చాయిస్ తీసుకోవచ్చు. అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అయినా చేయొచ్చు, లేదు 100% ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే ప్లేస్మెంట్ అనేస్తాం. చాలా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే అండి రెండింటికి కూడా ఈ 2 చదివిన ఈ 2 కోర్సులో ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ మీకు హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్, అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, ఫుడ్
ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే బ్రిటానియా కానీ, పర్లే కానీ, హెరిటేజ్ కానీ ఇలాంటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా జాబ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాకపోతే డిజిగ్నేషన్ పరంగా చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు అనమాట. అంటే వీళ్ళు ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ రీసెర్చ్లో ఉంటారు, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ సలహాలు ఇవ్వటం, పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయడంలో ఉంటారనమాట. సో అలాంటి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ దగ్గర కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ చాలా వరకు ఒకే ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తెలుసుకునే ముందు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. చూస్తూనే ఉండండి TV9. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కెరియర్ ప్లస్. శ్రీకాంత్ గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఈ కోర్సెస్ అనేవి ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. వాట్స్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఏం చెప్తారు? వన్ ఈజ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద కాలేజ్ అండి. అంటే ఇంత లాంగ్ స్టాండింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయండి హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. అదొకటి చూడాలి స్టూడెంట్స్. వై వీఆర్ బీన్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ అంటే 63 స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ రోజున ఆల్మోస్ట్ 8,000 స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్లో ఉండి 25,000 పైన స్టూడెంట్స్ పాస్అవుట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఇండియాలో కానీ వర్క్ చేస్తున్నారు. అలాగే మనకేంటంటే బ్రాంచెస్ వైజ్ అనమాట 5 క్యాంపసెస్ ఉన్న కాలేజెస్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నది ఒకసారి చూడొచ్చు. ఎందుకు ఎంత సక్సెస్ రేట్ ఉంది అని చెప్పి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సక్సెస్కి కారణం మెయిన్ ఏంటంటే మా టీము పెట్టే ఎఫర్ట్స్తో పాటు స్టూడెంట్స్ పెట్టే ఎఫర్ట్స్ అండి. ఈ రెండు ఈక్వల్గా లేకపోతే మేము చెప్పేది స్టూడెంట్స్కి అర్థం అవ్వాలి, అది అర్థం చేసుకుని స్టూడెంట్ రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉందన్నమాట. అంటే మామూలు కాలేజీని సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. యాజ్ అ మేనేజ్మెంట్ we give all the facilities for the student where what we promise అండి. కానీ ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ యూజ్ చేసుకుని వాటిలో నుంచి ద బెస్ట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని మంచి ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుని మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని మంచి పాస్అవుట్ అయ్యి బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ తెచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాల్సింది కాలేజ్, అలాగే తెచ్చుకోవాల్సింది కూడా స్టూడెంట్స్. వీ కెన్ అరేంజ్ ఇంటర్వ్యూస్, బట్ ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో పాస్ అయ్యి హైర్ అవ్వాల్సింది స్టూడెంట్ అనమాట. దాంట్లో స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద బెస్ట్ అండి, దాంట్లో డౌటే లేదు. వెన్ వీ స్టూడెంట్ కమ్ టు కౌన్సిలింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్లోనే మేము చెప్తాం అనమాట. స్టూడెంట్కి సీరియస్నెస్ ఎంత ఉందో మేము గమనించి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుని పేరెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్ని ఎంత బాగా ఫాలో చేస్తారు, ఎంత బాగా మానిటర్ చేస్తారు అన్నది చూసుకుని అలాంటి స్టూడెంట్స్, సీరియస్నెస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీ డోంట్ సీ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఏంటి అన్నది మేము చూడమండి. 40% వచ్చిన స్టూడెంట్ కూడా ఇంటర్లో 90% స్టూడెంట్ కంటే కూడా ఎక్కువగా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉండే కోర్స్ అనమాట ఇది. ఎందుకంటే స్కిల్స్కి సంబంధించింది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, BBA అవ్వచ్చు, BSc అవ్వచ్చు, ఈవెన్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కూడా. సో అలాంటి నేచర్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ మనం బాగా ఎంకరేజ్ చేయగలుగుతాము, బ్రహ్మాండంగా మనం మంచి అభివృద్ధి చేయగలుగుతాం. సో కాలేజ్ ఉండడానికి చాలా కాలేజెస్ ఉంటాయండి. ద థింగ్ ఏంటంటే ఫెసిలిటీస్ ఏమిస్తున్నారు, అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు, ప్లేస్మెంట్స్ అల్టిమేట్గా ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చినాక కూడా మళ్ళీ ఫాలో అప్ ఎలా చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్కి మేము ఇండియాలోనే ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగామండి ఆ స్టూడెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి. బట్ ఆ స్టూడెంట్తో మేము రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఆ స్టూడెంట్కి ఎలా ఇవ్వాలని తాపత్రయపడుతూ ఉంటాం. 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ఇండియాలో వర్క్ చేసినాక, లేకపోతే 2 years వర్క్ చేసినాక కానీ అతను ఎట్టి వయసులో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళాలి అన్న ఉద్దేశం మాకు ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక్కళ్ళనన్నా మనం విదేశాలకు పంపించి మంచి జాబ్ ఇప్పించగలిగితే, అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో ఒక 25 లక్షలు 30 లక్షల రూపాయలు అతను సంపాదించగలిగితే, లైక్ కంట్రీస్ లైక్ దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, కువైట్ కానీ, అబుదాబి కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో 15 లక్షల నుంచి 25 లక్షల రూపాయల దాకా శాలరీస్ ఉన్నాయండి వాళ్ళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి. అలాగే అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో అయితే కనుక 25 లక్షల నుంచి 50 లక్షల దాకా ఉంది. సో అంత డబ్బు సంపాదించేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు తను, ఆ స్టూడెంట్ చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటాడు కాబట్టి ఇంటికి బాగా డబ్బులు పంపించగలుగుతాడు. సో ఈ కెన్ సెండ్ మనీ టు ద పేరెంట్స్ సో దట్ హీ విల్ బీ అప్లిఫ్టింగ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. సో అది మా మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా కానీ మనం విదేశాలకు పంపిస్తే అతని మూలంగా టోటల్ అతను ఒక ఫ్యామిలీయే కాకుండా మన సొసైటీ కూడా అప్లిఫ్ట్ అవుద్ది అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ ప్లేస్మెంట్ విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. సో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి, ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి చిన్న స్కిల్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా కమ్యూనికేషన్
ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. అంటే తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అంత తొందరగా కోపప్ అవ్వలేరు, బట్ వి ట్రై మ్యాక్సిమం అవర్ బెస్ట్ అనమాట. బట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా కోపప్ అయిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఈజీగా వచ్చేసాయి. సో ఇవాళ రోజున ద యావరేజ్ 65 to 70% అండి. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే స్టూడెంట్స్ 65 to 70% మన కాలేజ్ నుంచి ఉన్నారు. మిగతా 30 to 35% స్టూడెంట్స్కి ఇండియాలో 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా హిందీ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇండియాలో వర్క్ చేయాలంటే. ఎందుకంటే నార్త్ ఇండియాలో కానీ వెస్ట్లో కానీ ఈస్ట్లో కానీ వెళ్ళాలంటే ఈ హిందీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హిందీ కూడా మేము నేర్పించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఫ్రెంచ్ అన్నది యూరోపియన్ కంట్రీస్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్లో ఎక్కువగా టూరిజం ప్లేసెస్ ఉంది యూరోపియన్ కంట్రీస్లో. సో అక్కడ ఎక్కువగా మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఫ్రెంచ్. సో ఫ్రెంచ్ అన్నది కూడా మేము నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ చేయటం మూలంగానే అవర్ సక్సెస్ రేట్ ఈస్ సో మచ్. వీ కాంట్ కంపేర్ అవర్ కాలేజ్ విత్ అదర్ కాలేజ్ బికాజ్ అంటే ద స్ట్రెంత్ పరంగా కానీ లాంగ్విటీ పీరియడ్లో కానీ మేము చేసినంత అంటే పెట్టే ఎఫర్ట్స్ స్టూడెంట్కి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి పెట్టే ఎఫర్ట్స్ కానీ వీ కాంట్ కంపేర్ అండి. సో మార్కెట్లో రిక్వైర్మెంట్స్ డే బై డే డిమాండ్స్ కానీ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ చేంజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. సో దానికి తగ్గట్టుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సెస్ని ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తుంది స్టూడెంట్స్ని మ్యాచ్ చేయడం కోసం? ఇనిషియల్గా మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 6 months ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే ఉండేది. SBTET స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చేదన్నమాట. దాన్ని మేమే ఒక 2 years రన్ చేసినాక స్టూడెంట్కి ఈ 6 months నాలెడ్జ్ చాలదు, హోటల్లో వర్క్ చేయాలి, మంచి ఒక జనరల్ మేనేజర్ అయ్యే కెపాసిటీస్ కావాలంటే కనుక ఇంకా స్టూడెంట్కి మంచి కోర్సెస్ అంటే 1 year డిప్లొమాస్ 2 years డిప్లొమాస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి SBTETని రిక్వెస్ట్ చేసి 2 years డిప్లొమాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఆ తర్వాత లేటర్ ఆన్ UGC మేము అప్రోచ్ అయ్యి యూనివర్సిటీస్ని అప్రోచ్ అయ్యి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్కి కావాల్సినట్టు సబ్జెక్ట్స్ అన్ని రిక్వైర్మెంట్ అంతా పెట్టి దీన్ని డిగ్రీకి రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లైక్ BBA అవ్వచ్చు, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, BScలో అవ్వచ్చు, PCOM అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు, దేనితోనైనా ఈక్వలెంట్ అనమాట. అంటే ఇవాళ రోజున అంటే ఆఫ్టర్ 20 yearsకి మేము ఈ స్టేజ్కి రీచ్ అయ్యాము. అంటే ప్రతి స్టెప్లో కూడా ఆ చేంజెస్ తీసుకొచ్చాం. స్టూడెంట్కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి, ఎంత స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి అన్నది. తర్వాత లేటర్ ఆన్ 5 years 6 years బ్యాక్ మాస్టర్స్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాం. ఇంతకుముందు అసలు మాస్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉండేది కాదు. సో MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం తీసుకొచ్చాం. బట్ MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజంలో ఏంటంటే అండి మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండేవి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ తక్కువ ఉండేవి. సో దట్ స్టూడెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా కానీ హోటల్లో కంటే కూడా అతను HR వైపు మార్కెటింగ్ వైపు ఎక్కువ జాబ్స్ వచ్చాయి, ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ దాంట్లో ఉండటం మూలంగా సో పర్ఫార్మెన్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కొంచెం తక్కువ ఉండేది. సో ఈ ఇయర్ ఏం చేసామంటే యూనివర్సిటీని రిక్వెస్ట్ చేసి కరికులంని మళ్ళీ మార్పు చేసామన్నమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ 70% to 75% ఉండి 20 to 25% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండేది చూసాం. సో ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే MS చదివే స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్గా రేపు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎందుకు మీరు టూరిజం, హాస్పిటాలిటీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అంటే ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ఇండస్ట్రీ హోటల్ ఇండస్ట్రీ అండి, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ. దీంట్లో ఉన్నన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు దేంట్లోనే లేవు. కానీ స్కిల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. స్టూడెంట్ గమనించాల్సినది మీరు ఈజీగా మీకు ఉద్యోగం తెచ్చుకోగలరు కానీ ఈజీగా ఉద్యోగాన్ని నిలుపుకోలేరు. ఆ నిలుపుకోవాలి ఉద్యోగం, మంచి ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకోవాలంటే చదువుకునేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ వెరీ సీరియస్లీ. Right. Thank you so much, Srikanth Shastri garu, for being here and explaining about all these things. Once again, thank you so much. Thank you. So చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్. మరొక కెరియర్ ప్లస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.